आज साक्षर शीर्षक जगत रे अनेक प्रकार उत्थान पतन मध्य लोक माने जाती से कथा अच्छी आज जे अमीर से कालीर फकीर आज जी धनी उच्च अभिमानी काली सी गरीब दरिद्र निष्पेषित ये कथा जगतर कथा किंतु प्रभुंकर वाक्य आमको कहे आम जो एक प्रकार भाव में प्रभु नाम को उन्नत उच्चीकृत करने आसीचु आम शिक्षा ग्रहण करने दरकार निज आड़ भूल न जो जो घटना जो जो विषय अनेक निज कृतकर्मर फल धनी आज धनी काली कहीं फकीर हो कौन पाई हो कौन पाई से कथा अच्छे बसी खाइले नई बाली सरी जाए आज्ञा बापा माँ अर्थ कमे रखी थे पिला माने ताको खाई खाई कौन से काम न करी खाई खाइले जमर बेट खाई खाई उड़े देते सब साथी आमे जानी प्रोडिगल सन अपवय पुत्र किंतु जदि मनस्ताप करी से फेरी आसीबो प्रभु निकट आ निवेदन करिवो मोर भूल हे जे माने दास बोली रख ताकू प्रभु कोन कले आमे देखिजु सुना मुदी पिंधेइले प्रभु ताकर कथा कहले लोक 15 पढ़ले अछि तार 25 रु 28 आपण पढिबे लोक 15 पढ़बो चाकचक्य वस्त्र पिंधेइले आंगुठी रे मुद्रिका देले एवं बड़ भोजी प्रस्तुत कले आमर प्रभु से प्रकार प्रभु जदि किसी भूल हो जाइए निज आड़ प्रभु निकट में निवेदन करवा आसिक प्रभु भूल हो जाए मत दया कर मत आप दास कर रख लोक 15 पर्व आप देखुं ना सी फेरी आसी पिता को कौन कहला हाँ कौन कहला तुम पुओ बोली डका जीवार मु योग्य नुहे बापा प्रभु जी उदाहरण जोटा दूसरी सेटा एकदम सत सिद्ध आउ अन्य से रामा भीमा सामान से कहते सर्वस्व नहीं गला सर्वस्व उड़े गला से वेश्याचार उड़े गला आउ चेतना पाइला जतबे पेट भोकेला सेतबेले चेतना पाइला आउ फेरी आसी मने मने कहला बापा को पाखु जीवे आ कहबे बापा मु एतिर योग्य नुहे तुमर दास बोली डका जीवार मते तुमर मूल्य करी रख आ तापरे पढंतु लेखा जाय जे बापा ताको कोन कले आलिंगन कले हां तापरे कोन कले सतिरे से उठिया आपण पिता को निकट गला हां किंतु से दूर रे खाउ खाउ तार पिता ताहा को देखि दया रे विगलित हां ओ दौड़ी जाई ताहा को आलिंगन कले तापरे अति स्नेह रे चुमा देले तापरे पुत्र ताको कहिला बापा ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे ओ तुम विरुद्ध रे मु पाप करी हां तुम पुओ बोली डका जीवार मु आ योग्य नु हां तापरे पड़ परपद बापा ताको कोन कहउछथि किंतु पिता आपण दास मानन को कहिले सबठारु भल लुगा चंचल नै आसो तापरे एहा को पिंधा हां एहार हातरे मुदी दियो सुवर्ण मुदी तापरे पादरे पादुका दियो ये भिखारी पड़ी हे आसीची सर्वनाश हे मन फेरैची आसीची मो पाकु तापरे मुनी मोटा बाछुरी अर्थात से अंचल रे शीत प्रधान देश रे से माने आमे जहा एठी हमर भक्ष्य नुहे ताहा से माने खान अर्थात बाछुरी बोली देखा जाए बाछुरी खान नेपाल रे कौन खाती कुकुर खाती केरल रे गाई खाती महिषी खाती खड़गपुर रे काली पूजा रे की बड़ी पड़े महिषी बड़ी पड़ुला आगे एबे कखार बड़ी पड़ुची महिषी भी गोटे गोटे जगह पड़े आमर ये पड़ोसी खड़गपुर
ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାହା ଖାଉନା ବଳି ବି ଦଉନା। କହିଲେ ଭଲ ପଶୁଟି, ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଲ ପଶୁଟି ଆଣି ମାର, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ମାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀର୍ଷକ ଦେଲି ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ହଉ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ ଯଦି ପଢିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଟିକକ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହ? ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣ ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟା ଟିକକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି। ରେ କପଟି, ଆଗେ ଆପଣ ଆଖିରୁ କଡ଼ି କାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାହାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟା ଟିକକ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ହଉ। ଅନ୍ୟକୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭାଷଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆଗେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖ, ପରର ଅଳ୍ପ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଗତ ରବିବାର କଥା କହିବି, ଗୁରୁକୁଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ସେଇ କଥା କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ହଉ। ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେଇ ପୁଅ ପରି କହିବେ, ମୋତେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଏବେ ମୋତେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ, ତୁମର ପୁଅ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇ କଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କ'ଣ? 8 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନନ୍ତର ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁରା ସଠିକ ମାର୍ଗରେ, ସଠିକ ଭାବରେ ବିଜାତୀୟ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନେଇଗଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, କଷ୍ଟ ସହି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଯୋସେଫ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଅତି ବଢ଼ିଲା। ଏ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଲେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ନୂତନ ରାଜା, ନୂଆ ରାଜା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜାମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ରାଜା ଉଆସ ଅଛି। କୋଉଠି? ତାକୁ ରାଇବଣିଆ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇବଣିଆ ରାଜା, ତାକୁ ନାଁ କ'ଣ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଅଛି, ଅତି ପାଖ, 20-25 କିଲୋମିଟର ହବ ବୋଧେ, ଭାବୁଛୁ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହାତୀଗଡ଼ ସେ ରାଇବଣିଆ। ଆଉ ସେଠିକି ଏବେ ତା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରି ତାକୁ ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ରାଜା ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ବଂଶ ବଳରେ ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବାରେ, ଏମାନେ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଳରେ ବି ଅଧିକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଏମିତିକି ପଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସେଇଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ଦେଲେ, ତାକୁ ବି ସହିଲେ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ବି ସହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମରିଗଲେ, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ, ନୂଆ ରାଜା ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳରେ ବଂଶରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପଢାତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ହଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି ଓ ଏ ଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାବଧାନ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅତି ସାବଧାନ ହେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାପରେ ପଢିବେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ, ଯାହା ପାଉଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଭାତିଆ ପାଇବା କଥା ଦରମା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବେଠି କାମ କରେଇଲେ, ଲେବର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସେ କାମ କରେଇଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଉଣା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଇଟା ବନେଇବାକୁ କହିଲେ, ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସବୁ, ଅଧିକ ଇଟା ବନେଇବାକୁ କହିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଡକା ଛାଡ଼ିଲେ। 12 ପଦ ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ବାସ୍, ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ଶୈତାନର ଲୋକମାନେ। ଜଗତରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ପିଟା, ବିନା କଣ୍ଟା ପିଟା ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟା ପିଟାକୁ ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ କିଏ? ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ, ନିଜ ଆଡୁ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ନ ରହୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଟିକେ ବି ଖଟକା ନ ରହୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବି ଅମିଳନ ନ ରହୁ, ନିଜ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ନ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଷୟ ହଉ, ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ରହିଲେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ପାଳଭୂତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ବଢ଼ିବେ, ସେତେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାହିଁକି କହିଲି ଏ କଥା? ଗତ ରବିବାର କୁଲପୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଉପବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ନା? ଥିଲ କି ଅଛି? ନଥିଲ ବୋଧେ? ନା, ଉପବାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାଇକି କହିଲେ କିଛି ସମୟ, କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏତେ ସ୍ପିକର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଇଠି ପିଲା ବାବୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବସି ଶୁଣୁଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତ ବେହେରା ବସିଥିଲେ। ସରିଲା ପରେ ପାଳକ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ କରିବା କଥା କି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା। କାରଣ ଉପବାସ ବହୁତ କରୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏସବୁକୁ ପାଶୋରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସହ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ହଁ ହଁ ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ସୁଭାଷ ଗିରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବସନ୍ତ ବେହେରା। କ'ଣ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଟି କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ତୁରନ୍ତ ପକା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କରିପାରିବ ନା? ହଉ, ଏ କଥା କହୁ କେତେଜଣ ଆସିକି ମଣ୍ଡଳୀର ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହବନି, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନ ହବା। ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ କିଛି ଭୁଲ ନ ରହିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, କେହି ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧସେଇ ପଶିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଲା ତେବେ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିବି ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ନ ରହୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବାର ଆଗେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମାଛବାଲା ଯଦି ଆସିକି କହିବ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇଦେଲେ, ସେଠି ମତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ସେ ମଧ୍ୟ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟି ସେ ଦେଇନି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗଟି ପାଖରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଏ କଥା ଯଦି ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲେ ଦଶେଇ ବସିବିନି, ଘରେ ଆସିକି କଥା ଲଗେଇକି ଯିବେ ଉପରୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକି ସେ ପ୍ରକାର କରିବେ। ସାବଧାନ, এইଥିପାଇଁ କହିଲି ନିଜ ଆଡୁ କିଛି ଭୁଲ ନ ରହୁ। ଯଦି ଭୁଲ ନ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସେଇଆ ଅଛି। ମେନ୍ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ। କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଟାଣି ଆଣିବେ କେବଳ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ସେ କଥା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ରୂପ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ତେବେ ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଶିଖିବା, ନିଜର ଭୁଲ ନ ହେବ ଶିଖିବା, ଆଉ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ରଣାମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରଣାମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁରେ ସେ ପରିବାରରେ କବିତାର ପରିବାର ଗିର୍ଜା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କୁନପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରମିଶନ ଦରକାର ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ବସେଇବୁ, ମିଟିଂ ବସେଇବୁ। ଆଉ ମିଟିଂ ବସିଲା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ୍ କଲେ ସୁଜନ ଦାସ କହିଲେ ଯେ କାକା ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ଭାଷା ଇଏ ନୁହଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଯେଉଁ ଆଉ ଆମର କମିଟି ବସିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲେ ଯିବେ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଥାଉ କାଟି। ଆମେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଲୁ କି ନା ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଭୁଲ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିବ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାବଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ହେଲେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣର ସହ ନିଜକୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ, ପୁଣି ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ଏ ମାସ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଉ ସରିଗଲା। ଆଉ ନାହିଁ, ଆଜି ଜଣେ ଆସିବେ ଆଉ ନା ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଆମର କଥା ଆମେ କହିବା କିଏ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଯଦି ସଫଳ ହେବା, ଆଉ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଆମେ ଏହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର କରିଛୁ, ବାପା ତ ମରିଗଲେ ଚାକୁଅ, ଆଉ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ବୋଧେ ଭାଇ ଆମକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କହିଲେ ନାଇଁରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହ, ଯଦି ତୁମେ ଠିକଠାକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା କରିବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବହୁତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ମିଶରରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ବଢ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସୁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ଶିଖିବା, ଆଉ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ହେବ। କ୍ଲେଶ ସହିବା ନ ଶିଖିଲେ ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ, ତମେ ତ ସହିପାରିବନି, ଭୁଲବା କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ, କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଯାହା ଥିବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ, ଏସବୁ କାହିଁକି ରାଗ ଆସିବ। ଆସୁ ନିଜ ଆଡୁ ଭୁଲ ହେବୁ, କ୍ଲେଶ ସହୁ, ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସବୁ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆଉ ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣ ମୁଁ ଦମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ
ଯଥାଯଥ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜିବା, କାଢ଼ିବା, ପଢ଼ିବା, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।